wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita melaksanakan pengajian rutin malam minggu. Mudah-mudahan niatan kita Allah lancarin, Allah gampangin. Marilah sebelum kita buka pengajian kita membaca suratul Fatihah khusus untuk guru kita Kiai Haji Ma'mun Syafi'i. Semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan buat Umi biar Allah sehatin badannya, Allah jaga jiwa raganya, dan buat kita juga sebagai santrinya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan apa yang menjadi keinginan kita, yang menjadi angan-angan kita dari yang baik-baiknya menurut Allah, semoga Allah lancarin. Ala hadihin niyah wa lakulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى روي جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين والصحابة والتابعين، خصوصا منهم سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء وجميع أبناء وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى روي جميع أهل الأخود وأهل البدر، وإلى روي خصوصا أبي العباس الخضر عليه السلام، وإلى روي خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سمن المدني سيد الحسن السازلي شيخ أحمد الرفاعي قدسهم الله سرهم، وإلى روح خصوصا ووالدينا ووالديكم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويتغشاهم برحمته والمغفرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى حضرة الإمام رباني محي الدين النووي الشافعي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وأولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي بسم الله على مالي وعلى أهلي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات سبع ورب الأرضين السبع ورب العرشين العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله 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 ربي لا إله إلا الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرع وبرع وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من سرورهم وأقدم بين يدي وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وإيادك وإيالك وجوارك وأمنك وحزبك وحرزك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بالناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي رب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفلها ثقة بالله مفاتيحها لا قوة إلا بالله أدفع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu sebelum kata-kata khaba'tu nafsi fi khazaini bismillah. Ada ya? Itu tulisannya apa? Yanfuhu. Benar enggak? Yanfuhu apa yanfusu? Ada? Hah? Tulisannya apa di situ? Yanfuthu apa yanfuhu? Sebelum? Hah? Enggak ada. Jadi yang lagi punya usaha yang udah kecium ada yang hasud sama kita, atau kita ngerasa kurang aman buat diri kita, itu sebelum khaba'tu nafsi itu tiup 3 kali ke kanan, tiup 3 kali ke kiri, tiup 3 kali ke depan, tiup 3 kali ke belakang. Au kama qala. Sebelum khaba'tu nafsi. Artinya kan khaba'tu nafsi, saya titipin nafsi fi khazaini bismillah. Di mana? Di lemarinya Allah. Kalau lemari kan pasti dikunci kan. Apalagi kalau isinya itu barang berharga, pasti dikunci kan. Fi khazaini bismillah. Jadi sebelum khaba'tu nafsi yanfuhu 3 kali. Soalnya sebelum kita yanfu itu wa mithlu dzalik an yamini, ada kata-kata itu. Wa mithlu dzalik an shimali wa mithlu dzalik. Jadi yang dijagain itu bukan cuma diri kalian yang baca, bukan diri kita doang yang dibaca. Semua, emak kita, bapak kita, empok kita, abang kita, adik kita, semua kejaga. Ketika kita itu untuk jaga diri. Jadi semua wirid bisa untuk apa aja. Yang penting kayak kemarin saya bilang, yakin, dan yang tetap ngasihnya itu adalah Allah.
Apa mau minggu depan mau saya jelasin semuanya di apa? Wirid Imam Nawawi ini. Hah? Isinya. Hah? Perlu. Tuh ada holder. Insya Allah besok saya jelasin isinya pakai sarah. Bukan saya yang nyarahin, bukan saya yang ngartiin. Ada kitabnya, sarahnya Wirid Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Minggu yang lalu kita sampai pengajian kita percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah atau utusan-utusannya Allah. Nah, iman yang sebelum terakhir itu kita beriman kepada yaumil akhir, hari akhirat. Jadi kalau biasanya ustadz di kampung kita ini, kalau ketika ada satu momen kematian dan dia disuruh ceramah atau disuruh sambutan, biasanya memakai hadis yang al-mautu babun kullun nasi dakhiluh. Kematian ini adalah pintu dan setiap manusia itu bakalan masuk ke pintu itu. Kenapa kalau dibilang pintu ya? Karena kita menuju ke akhirat. Terus apa sih makna yang sesungguhnya itu dari kata-kata akhirat gitu? Akhirat yang kita tahu dari SD sampai kita lulus kuliah atau yang sekarang lagi kuliah, sampai lulus pesantren. Akhirat itu yaumil akhir atau diartiin atau yang kita pahamin artinya apa? Akhirat kan? Akhirat ya artinya bahasa Indonesianya akhirat. Akhirat itu di dalam kitab Al-Imam Jardani ini dibilang wasumiya akhiran li'annahu la laila ba'dah. Enggak ada malam lagi setelah itu. Enggak ada malam lagi setelah hari akhir. Jadi terang terus. Enggak ada malam lagi. Karena kenapa? Sebabnya apa? Karena ada nurnya Nabi Muhammad SAW di sorga nanti. Udah gak ada gelap lagi. Kan udah saya jelasin yang kemarin kan. Tadi Ustadz Andri juga udah bacain tuh sholat Isya. Cuman gak sampai habis itu. Cuman sampai Nabi Musa doang. Nabi Musa ngeliat Allah doang. Padahal Nabi Musa habis itu gak bisa ngeliat. Bukan gak bisa ngeliat, pingsan ngeliat gunung hancur. Karena jadi yang di dalam surat An-Nur, Nur Alan, Nur apa? Allahumma sholli ala sayyidina kamiskati fiha misbah. Jadi kalau kita bisa lihat matahari terang kan ya? Matahari terang nggak? Perasaan saya udah sering banget nyampein, matahari yang terang apa bulan yang terang? Pertama kali diciptakan bulan dulu yang terang. Bulan dulu yang terang itu kurang lebih 70 derajat. Kalau bisa diderajatkan 70 derajat itu bulan dulu yang terang. Kenapa kok sekarang bisa matahari yang terang? Karena dalam dalilnya famahawna ayatal lail ila akhir, dan saya beritahu tanda-tanda kebesaran Allah, pindahin tuh terangnya bulan ke ayat lail kepada tanda terangnya siang. Dipindahin sebanyak kurang lebih 69. Jadi matahari yang kita rasa ini itu 69% daripada tingkat cahayanya. Jadi belum 100%.
Makanya saya udah pernah bilang di bulan itu ada gompalan-gompalan kan. Kalau kita lihat di Google itu gompalannya sayapnya malaikat Jibril. Waktu mindahin itu cahaya. Kalau yang belah mah kan Insiqaqul Qamar itu kan dalam surat emang Nabi Muhammad kan. Kalau yang gompal-gompal itu sayapnya malaikat Jibril pas lagi mindahin terangnya bulan ke matahari. Jadi dulu matahari gelap. Nah, cahaya ini yang kita mainin cahaya ini. Cahaya ini makanya akhirat itu dibilangnya la laila ba'dahu, enggak ada malam lagi. Ini cuman main pantulan doang. Main, makanya dibilang kan kamiskah, apa kaca. Seperti kaca. Jadi kalau kita ngeliat kaca, kita pantulin cahaya ke kaca, mantul nggak? Jadi ini matahari yang kita lihat terang banget kan matahari ya, kalau lagi penter-penternya panasnya minta ampun. Itu jibang pantulan daripada nur, di atasnya nur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur yang pertama nur Nabi Muhammad, di atasnya nur itu ada nurnya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada malam lagi tuh setelah akhir akhirat. Wa ma'nal iman bihi tasdiq biwujudih. Iman ini kita harus meyakini biwujudih, adanya hari akhirat. Wa bijami mastamala alaihi min ba'sil makhluqat. Apa aja sih yang tercakup daripada hari akhirat itu? Min ba'sil makhluqat, dari dibangkitkannya lagi makhluk-makhluk. Wa hisab, dan perhitungan. Wa wazn a'mal, dan timbangan. Wa murur, dan perjalanan ala siratul mustaqim. Wa idkhal ba'di innar bil adl wa ba'di al jannah bil fadl. Jadi sebagian ada yang masuk surga, sebagian ada yang masuk neraka. Nah, lagi kumpul kita kan, wazan itu lagi kumpul. Itu ntar Rasulullah tuh nyariin kita sebagai umatnya. Makanya kenapa yang saya bilang ketika ngaji Syama'il Muhammadiyah itu buat anak-anak, umpama Rasulullah nggak kenal kita nih, kan bingung banyak banget tuh orang. Umatnya Nabi Muhammad kan paling banyak kan, karena sabdanya fa inni Allahumma sholli alaihi wasallam, fa inni mukatsiru bikumul umam. Saya main bangga-banggaan terhadap rasul-rasul yang lain, umat nih. Lagi nyari nih mana umat saya, mana umat saya, lagi mau ngotak-ngotakin. Kan kita nggak kenal Rasulullah. Makanya kita ngaji Syama'il Muhammadiyah, seumpama tadi dalam keadaan bejibun tuh Rasulullah lewat, dah kayaknya ini yang pernah saya ngaji nih perawakannya, kayaknya ini Rasul nih. Jadi seakan-akan tuh kita bisa ngenalin Rasulullah. Kalau emang kita nggak bisa mimpiin di dunia, yakzoh di dunia, nanti di akhirat umpamanya lagi nyari, kita dicari, kita yang nyari, ngenalin. Kayak kita di pasar kenal sama orang, terus kepapagan. Oh iya, karena kita udah kenal, rambutnya semana, hidungnya bagaimana, alisnya bagaimana, terus giginya bagaimana. Kalau nggak kenal mau ngenalin bagaimana? Begitu. Katanya kan dibilangnya giginya Rasulullah itu ada renggangnya. Ketika ngomong keluar nur, keluar cahaya. Rambutnya itu sampai ujung telinga. Kalau jalan rada nunduk ke depan, ngeliatin bawah. Terus suka pakai celak Rasulullah. Terus di jidatnya Rasulullah ada urat lurus. Jabhatihi at-tahira, ada uratnya lurus. Kalau kita kenal kan enak. Papagan nih umpamanya Rasulullah lagi nyari. Kayaknya ini nih perawakannya nih. Ya kan? Kalau kita kenal. Kalau nggak kenal kan ribet. Siapa sih ini? Gue juga lagi ribet. Kan begitu kan. Rasul yang lain kan bilangnya nafsi. Wali, sekelas wali yang kita kenal di dunia, nafsi. Guru kita bilangnya nafsi. Gue juga lagi ribet. Cuma Rasulullah dong bilang analaha.
Rasulullah lagi nyari, temu, kenal. Rasulullah, saya umat. Kita ngenalin diri jadinya. Sabab kita kenal. Kalau nggak kenal mah ya boro-boro. Allahumma shalli ala sini. Jadi cuman main pantulan aja cahaya itu. Permainan kaca. Main pantulan-pantulan doang. Kita aja cuman dikasih 30 derajat aja itu. 30 berapa sih paling tinggi? 32 atau 35 di Indonesia. Udah ngeluh mulu. Itu baru dapat berapa jaraknya dari bumi ke matahari itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nggak ada manusia nih, nggak ada manusia yang pengen masuk neraka, nggak ada. Semuanya pengen masuk surga. Doyo kali mau masuk neraka kali. Pasti. Gak ada manusia di dunia. Kan kita apapun perbuatan kita, jelek buruknya perbuatan kita kan kita yang tahu. Tapi kita pengen terus masuk surga. Pengen terus perbuatan kita baik. Jangan bosan kita doa. Jangan bosan. Kalau kita bosan, kita akan masuk 2 ayat. Jangan kita pernah putus asa sama rahmat Allah. 1. Yang kedua, teguran paling nampar. Setan pernah doa nggak sama Allah? Setan pernah doa nggak sama Allah? Setan, apa doanya? Apa doanya setan sama Allah? Setan sih yang bisikin kita sabanari. Udah jangan sembahyang jemaah. Udah ngapain sih ngaji di rumah aja, enak banget ini tidur. Apalagi habis hujan. Setan. Pernah doa nggak Allah? Pernah. Doanya apa? Doanya minta dibiarin dia ngegoda hamba-hambanya Allah. Tapi dikabulin nggak sama Allah? Dikabulin nggak? Dikabulin kan? Itu setan. Itu doanya dikabul. Kita setan bukan? Kita setan bukan? Kita bukan setan. Artian doa kita pasti kita yakin dikabulin. Cuman nggak tahu kapannya. Itu doang. Nggak tahu kapan. Itu makanya rahmat, bener-bener rahmat. Jadi rahmat pertama rahmat Allah, kedua rahmatnya Rasulullah, rahmatnya Allah, terus kedua rahmatnya Rasulullah. Makanya waktu kecil Rasulullah itu diambil, bukan pas mau naik ke Mi'rajnya, bukan, masih kecil. Malaikat Jibril datang marahin Rasulullah, terus Rasulullah bener-bener dibelek, diambil gumpalan kecil warna hitam. Gumpalan kecil warna hitam. Itu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki bilang, gumpalan kecil ini adalah rahmat yang ada di dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi rahmatnya yang ada, yang Allah kasih buat Nabi Muhammad ini syamil wa kamil, sempurna buat siapa aja. Setan, dedemit, kafir, semua. Semua. Nah yang diambil ini yang buat setan. Yang diambil ini yang buat setan. Takutnya sengaknya setan makin jadi. Sengaknya iblis makin jadi. Karena udah disuruh sujud sama Nabi Nabi Adam. Sengaknya saya ini diciptakan dari Adam, diciptakan dari, takutnya kalau ada rahmatnya ini ntar dimanfaatin sama iblis sama setan segala macam. Makanya jangan pernah nggak yakin. La haula wala quwwata illa billah. Apapun yang kegiatan yang kita mau lakuin, yakin. Do something. Lakukanlah sesuatu. Jangan
Jangan nggak ngelakuin. Kita nggak ngelakuin, ya sama aja. Kita nggak akan pernah dapat apa yang kita pengen. Lakuin. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Percaya atau beriman qada dan qadarnya. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Baik dan buruknya qadarnya Allah. Guru percaya. Kalau kita nggak percaya qada sama qadarnya Allah, subhanallah. Kita ini bisa duduk, sering banget kita ini bisa duduk kumpul di sini bukan serta-merta karena kepikiran kita, karena hati kita, karena tenaga kita, bukan. Tapi karena emang Allah yang gerakin. Makanya dalam hadis ulama-ulama itu ketika ditanya mahwal qada wal qadar, apa itu qada dan qadar? Jawabnya pakai hadis. Jawabnya pakai hadis. Itu di kitabnya, lihat halaman selanjutnya. Anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Itu hadis. Nanti ada di hadis arba'in ini. Sekiranya kamu mengetahui sesuatu asabaka yang telah menimpa kamu. Ini kan kita udah tertimpa nih. Lam yakun liyukhti'ak. Itu bukan karena ada kesalahan kita. Wa ma akhta'aka, dan apa yang kita perbuat daripada kesalahan, lam yakun liyusibak, kita enggak akan dapat musibah. Jadi bukan karena kitanya, tapi memang karena Allahnya subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah. Di hati Allah. Nafasnya Allah. Narik luarin Allah. Kalau kuat zikrun nafas namanya. Kalau nggak kuat jangan. Wa ruwiya an Anas radhiyallahu taala qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asara sinina fama arsalani fi hajatin falam tattahayya illa qala law qadakan wa law qadarakan. Kata Anas bin Malik bilang, saya ini jadi khadimnya Rasulullah itu asara sinin, 10 tahun. Rasulullah enggak pernah nyuruh saya, merintahin saya di dalam satu hajat lam tatahayya illa. Tatahayya itu yang memiliki haibah, illa qala, kecuali berkata atau bersabda Nabi Muhammad, la qadakan wa la qadarakan. Kalau emang Allah udah tentuin ya jadi, kalau emang Allah enggak tentuin ya enggak jadi. Itu sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seumpamanya ada satu musibah buat kita, kadang orang terlalu picik otaknya. Orang itu terlalu picik otaknya. Umpamanya motor standarin nih. Ya. Terus dinaikin tuh sama bocah kecil, umpama standar 1 dinaikin sama bocah kecil. Motor Harley mahal. Yang naikin bocah kecil, tetangganya, bukan pemiliknya nih. Jatuh, gabruk aja. 100 juta lagi. Yang disalahin siapa? Anak kecil. Ini gara-gara. Nah, kata-kata gara-gara itu. Kata-kata gara-gara. Gara-gara dia nih. Gara-gara dia nih. Aslinya bukan gara-gara dia. Tapi emang Allah yang nentuin seperti itu. Umpamanya ada peristiwa, ada orang umpamanya lagi sakit, mau diambilin ambulan, dipanggilin ambulan, mau dipanggilin ambulan nih. Ambulan kan mobil yang bisa ngalahin mobil Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kudu pengawal, baru bisa ngelewatin lampu merah, bisa ngelewatin macet. Ini ambulan nggak perlu pengawal. Yang ngawal udah malaikat maut. Siapa yang mau ngalangin malaikat maut?
Jadi semuanya diterabas tuh. Udah dipanggilin nih. Ini saudara kita atau siapa, orang udah sakit, dipanggilin ambulan. Ambulan belum nyampe dia udah nggak ada. Karena ahli warisnya atau anak cucunya sayang bener nih sama orang yang meninggal ini. Ini gara-gara lu nih ambulan. Kagak cepet-cepet. Padahal apa? Kan emang udah Allah tentuin. Gara-gara ambulan. Kadang kalau kita baca juga berita gara-gara berenang di laut, belum lama itu berenang di mana? Di pantai, mati. Gara-gara. Makanya orang Timur Tengah itu bilangnya, terutama di Mesir, karena saya ngerasain di Mesir itu, bilangnya al-maut wahid ya akhi. Jadi pas lagi bawa mobil itu pedal rem nggak dipakai diinjek, pedal rem nggak pakai diinjek kalau emang belum berhenti, belum waktunya berhenti gitu, belum sampai lampu merah sama belum sampai itu pedal rem belum diinjek, pat aja gitu. Saya naik taksinya lagi, saya bilang ya basya, mahlan. Saya bilang kalau orang Mesir itu bilangnya ya basya itu ya tuan, ya basya mahlan. Santai, nggak usah buru-buru. La tatajal, mahla. La ya akhi, maut wahid, bilangnya begitu. Enggak, mati itu satu. Artinya satu ini Allah. Kecelakaan apa segala macam itu cuma sabab. Maut wahid. Itu namanya keyakinan qada dan qadar. Qala sadaqta. Malaikat Jibril bilang, sadaqta benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Anil ihsan. Malaikat Jibril nanya sama Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Langsung ke hadisnya. Akhbirni anil ihsan. Wa ma huwa al ihsan? Qala ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu melihat Allah ketika kita beribadah. Ketika kita beribadah kita ngelihat Allah. Susah. Sampai masjid di depannya diukir, dilukis atau dibannerin pakai gambar Ka'bah. Kalau emang hati pikiran kita belum nyampe ke makom tersebut susah. Nanti ada makom-makomnya itu di bawah. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalau kita belum bisa ngelihat Allah atau seakan-akan Allah kita lihat, ya kita ibadah seakan-akan kita dilihatin sama Allah. Waqad zakara ulama anna lil abdi fi ibadati salah satu maqamatin. Jadi ulama bilang ibadahnya seorang hamba itu ada 3 maqam. Ada tiga maqam. Yang pertama, ayyaf'alaha 'alal wajhi alladhi yasqutu ma'hul talab. Bi an takuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkan. Makam paling rendah nih. Makam paling kita mengerjakan cuman sekedar ngejatohin kewajiban kita. Ibadah, sholat, syaratnya, rukunnya kita penuhin, selesai sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ini makam yang paling bawah. Nah kebanyakan kayaknya kita ke makam ini. Termasuk saya, kita cuman makam ini. Syarat rukun selesai, udah kita diterima ke sholat kita. Enggak khawatir apa segala macam, sholat saya diterima apa enggak, apa pakaian saya ini masih suci apa enggak. Syarat selesai, rukun selesai, udah. Yang kedua, ayyaf'alaha kadzalika wa qad istaghraqa fi bahril muqasyafah. Memenuhi dulu syarat dan rukunnya.
baru istaghraqa, baru tenggelam. Artinya tenggelam itu kita memahami semua apa yang ada di dalam sholat kita, dalam ibadah kita. Maknanya apa sih? Zakat itu maknanya apa? Terus sholat itu maknanya apa? Haji itu maksudnya apa sih dari haji itu? Karena kan kita nggak tahu mana haji apa. Haji itu melakukan nusuk. Cuma sampai situ doang. Sholat itu apa? Ya nanggang nungging, bacaannya bukannya pakai Allahu Akbar, diakhirin pakai salam. Sekalipun kita tahu dalilnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kita sholat munkar jalan terus. Fahsya oke. Fi bahril mukasyafah, sampai kita tenggelam di bahril mukasyafah. Seakan-akan kita itu melihat Allah. Nah, ini susah. Makam ini rada susah. Hatta ka'anna hu yarallaha ta'ala wa hadza maqam musyahadah. Ini yang disebut maqam musyahadah. Ngelihat terus. Maqam musyahadah. Yang ketiga maqam muraqabah. Ayya fa'ala hakadzalika. Syarat rukunnya terpenuhi, tenggelam di dalam maqam musyahadah. Waqad ghalaba alaihi anna Allah ta'ala yushahidu. Seakan-akan Allah itu selalu memerhatikan dia, gerak-geriknya. Wa hadza maqam muraqabah, dan ini adalah maqam muraqabah. Jadi Allah itu ada di dalam hatinya terus. Allah, Allah, Allah. Dikit-dikit Allah, 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 Allah. Bersihin hati. Allah, Allah, Allah. Susah. Makanya kenapa setiap kita sholat Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar pertama ya. Terus imamnya cakap bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget nih imam. Subuh lagi tidur. Ayatnya panjang lagi. Ayatnya panjang. Ayatnya panjang, pikiran kita kemana-mana kan. Pikiran kita, siapa orang yang sholat pikirannya nggak kemana-mana? Ayo. Apalagi macam-macam kayak kita di sini. Tadi apaan yang dibilang sama Ona ya? Tadi bagaimana sih itu penjelasannya ya? Kunci gue di mana sih? Itu sampai segitunya. Ya, sampai karena kita apa? Setiap kita sholat sebelum Allahu Akbar kita baca apaan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu cuma ngusir dua. Minal jannati wan. Kita cuma ngusir dua, enggak ngusir nafsu kita. Enggak ngusir nafsu kita. Enggak ngusir nafsu kita. Makanya Sayyidina Ali bilang, "Syaitanu kullu insin nafs." Setannya setiap manusia itu nafsunya sendiri. Nafsunya, kita cuma sholat itu pikiran kita kemana-mana. Apalagi sebelum sembahyang kita ngiat apa? Ngiat Instagram, terus dirilis. Reel apa rilis sih? Reels yang orang gila, yang orang sadar diroba-roba jadi orang gila. Yang begini tuh. Itu pernah lihat ya? Pernah lihat kan ya? Musiknya atau enggak orang sadar, orang cakep habis itu jadi monyet. Itu reels bocah sekarang kan. Enggak bikin ngantuk. Pas lagi bacaan imamnya tuh panjang, anto gue bikin kayak begitu, akhirnya cakep. Gitu kan, bener gak? Karena daya rekam otak kita depan ini lebih cepet, lebih cepet. Kadang ketika kita sholat, nah itu yang terakhir kita lihat itu biasanya yang nongol ketika kita sholat. Makanya salah seorang Habib itu bilang ini salah satu proposal
proposal. Umpamanya ada barang hilang apa segala macam yang punya kita hilang. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholatnya benar, syaratnya benar, rukunnya benar sholat. Tapi niatnya buat nemuin barang yang hilang. Jadi itu cuma buat proposal doang supaya barang kita ketemu. Karena pikiran kita adanya di apa? Di barang kita yang hilang. Mana ya? Bacaan baca, cuman pikiran itu kita. Pikiran kemana-mana. Terus baru imam Allahu Akbar buat ngapain? Habis bacaan ayat ngapain? Buat ruku kan? Allahu Akbarnya itu ulama sufi bilang Allahu Akbar pengingat. Allahu Akbar pengingat. Jadi umpamanya pikiran kita udah tamasya kemana-mana, diingetin lagi sama imam Allahu Akbar. Nah, udah Allahu Akbar lagi. Itu Allahu Akbar pengingat. Jadi umpamanya kita lagi pikiran atau hati kita kotor, langsung Allah atau Allahu Akbar buat ngingetin kita, buat ngingetin diri kita. Allah. Makanya di Imam Nawawi bilang wiridnya kan Allah 3 kali itu, 6 kali Allah. Udah begitu disuruh ngapain? Minta lagi. Udah nyebut Allahnya aja ribet, suruh minta lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa kullu min maqamati salasati ihsan. Dan setiap 3 ini adalah daripada maqam ihsan. Illa annal ihsan, kecuali sesungguhnya ihsan itu al-masyrut fi sihhatil ibadah, sebagai syarat di dalam kesahan ibadah. Innama huwal awal, yang itu yang pertama. Jadi syarat dan rukunnya yang menyebabkan ibadah kita sah, bukan ketika ngelihat Allahnya, bukan ketika ngeganti. Orang aqimus sholata li dzikri, orang bilangnya nggak pakai sholat, zikir aja udah termasuk aqimus sholat. Yang nggak sah karena nggak mustawfiyatan li syurut wal arkan, nggak lengkap syarat sama rukunnya. Jadi kudu syarat sama rukunnya dulu dibenerin. Makanya jangan dulu main ke thariqah, jangan dulu main ke sufi kalau belum syariatnya bener-bener mateng. Syekh Asrari Al-Ishaqi pernah bilang syariat itu kayak rumah. Kalau kita punya rumah cakep, kita pagerin pakai thariqah. Rumahnya cakep, kita pagerin pakai thariqah. Pagernya biar kelihatan cakep lagi, ditambahin kembang rumputnya, tambahin lagi ke maqam ma'rifah. Bukan pakai khadam, bukan. Susunya sapi. Kalau patung gak usah khadam ya. Rajanya. Wa qala ba'duhum, ulama pernah berkata sebagian, man raqaballahu fi khawatirih asamahullahu fi jawarih. Man raqaballahu fi khawatirih asamahullahu fi jawarih. Hati kita selalu sibuk istaghil bi rabbak, sibuk sama Allah. Allah jaga kita di jawarihnya. Allah jaga di jawarihnya. Umpamanya kita nauzubillah kecelakaan. Ukuran akal, ini motor sampai begini, ini mobil sampai begini, orang mampus. Orang mati.
orangnya mati. Kudunya akal sehat kita. Tapi kok orang malah sehat, jeg-jeg. Mungkin sampai hidup masih sampai sekarang. Itu Allah jaga ketika kita selalu jaga Allah. Makanya dalam hadis yang lain itu ifadillaha yahfadka tajidhu tujahak. Jaga Allah, kamu akan Allah jaga. Tajidhu tujahak. Kamu akan dapati Allah itu di depan kita sekali. Tujahak, di depan kita sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, pintu kita bukan langsung muraqabah ke Allah. Ada guru kita, ada Rasulullah, ada para wali. Itu kita manfaatin sebagai anak tangga, sebagai anak tangga. Tapi anak tangganya bukan yang diinjak, anak tangganya yang dipikul. Kalau anak tangga kan diinjak kan, masa guru mau diinjak? Anak tangga yang kita bisa naik ke makom-makom yang mungkin kita bayangkan atau kita berdambakan, kita pengen kan Allah jagain, terus kita pengen bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Kebanyakan kepengenannya kita kan, tapi kita sama Allahnya dikit. Kebanyakan kita seperti itu. Makanya sesuatu yang kita pengenin mungkin belum Allah kabulin, langsung kita kaca diri kita. Langsung kaca diri kita. Kayaknya umpamanya kita pengen punya motor, kita pengen punya mobil, kita pengen punya rumah, kita pengen sesuatu yang kita pengen punya HP baru, kita pengen. Kita doa mulu sampai memuruh, doa mulu, capek banget Ustaz. Capek banget Kiai. Ikut ngaji saban hari. Ikut ngaji, ikut maulid, asal ada maulid kita ngikut terus. Masa nggak pernah dikabulin sekali nih? Gitu kan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada yang dalam hatinya ngetek begitu, ada nggak? Hah? Pasti ada kan? Ngetek banget dalam hati. Apa jangan-jangan kita langsung ngaca dari kita. Apa sholat kita udah benar? Apa sedekah kita udah benar? Apa puasa kita udah cakep banget? Apa kembaliin lagi ke kita dulu. Karena saya diajarin langsung nih sama Umi. Diajarin langsung sama umpamanya ada orang ambeien. Ambeien nih. Kalau ambeien menurut dokter ngapa? Kalau ambeien kan kita duduk susah banget tuh. Kata dokter apa? Gara-garanya apa? Hah? Makan pedas. Ya. Makan pedas. Delus sekali. Jangan om. Itu kan kalau kata dokter kan. Itu kalau kata dokter, kita dikasih obat, kita minum. Umi ngajarin, kalau kita ambeien, jangan di hati kita punya rasa kesal sama orang tua. Punya rasa kesal sama orang tua. Dan yang curhat ke Umi itu benar, iya Mi, saya kesal sama orang tua. Tuh. Jadi kembaliin dulu ke kita. Kembaliin dulu ke kita. Umpamanya kita punya bisul lagi, mainnya kita di belakang dulu dah. Punya bisul di pantat. Umi ngajarin lagi tuh. Itu ada kepengenan kamu kali yang belum terlaksana. Atau cuma pengen doang tapi ngelakonin enggak. Pokoknya pengen sodako, pengen sholat malamnya rajin, tapi enggak dilakon-lakonin. Akhirnya jadinya bisul. Dibilang iya. Jadi kembali lagi ke kitanya. Harus ngaca dulu ke kita. Jadi mungkin sesuatu musibah atau doa yang kita panjatkan belum dikabulin atau musibah yang kita timpa, mungkin gara-gara kita sendiri. Bukan karena apa? Bukan karena orang lain. Kalau karena orang lain gara-gara ente gara-gara itu nggak ada.
aslinya nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Manjain diri sama Allah, 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 Allah.